നമസ്തേ. എല്ലാവരും വ്രതശുദ്ധിയുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചു. മണ്ഡലകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്താണ്? വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം ശബരിമല തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന സമയമായതല്ലേ? വൃശ്ചിക മാസം 1-ാം തീയതി, അതായത് തിങ്കളാഴ്ച വൃശ്ചികം 1 അപ്പോൾ അന്ന് ശബരിമലയിലെ തീർത്ഥാടന സത്രം തുടങ്ങുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു, കുളിച്ചു, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പിന്നെ മത്സ്യമാംസാദികളൊക്കെ വർജിച്ച് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പം ഫുള്ള് നോയമ്പ് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 12 നോയമ്പ് എല്ലാവരും നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം എല്ലാവരും 12 നോയമ്പൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വ്രതശുദ്ധിയോടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോഴ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണോ? ओके। पाठ 7 मातृभाषा की पहचान। एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे थे। सभी दरबारियों के बीच हास परिहास चल रहा था। तभी दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय दिया और कहा, राजन, सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य और विद्वान दरबारी हैं। राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न होते हुए बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है ब्राह्मण देवता। मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने कहा, अवश्य लें। क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? ब्राह्मण ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा के इतना कहते ही अतिथि ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया। पहले मराठी, फिर कोंकणी, फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। सभी दरबारी अचंभित थे। वे जिस भाषा में बोलते, लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के वे पूर्ण ज्ञाता थे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। राजा कृष्णदेव राय ने प्रश्नवाचक मुद्रा में तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दें। तब तक ब्राह्मण देवता को अतिथि गृह में ठहराएं और मुझे उनकी सेवा का अवसर दें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली रामन की बातें मान ली। तेनाली रामन उसी दिन से ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, तेनाली रामन उनके पांव दबाने के बहाने उनके कक्ष में गए और उनके पांव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। तेनाली रामन ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अगले दिन दरबार में सभी बैठे थे। अतिथि ब्राह्मण आए और बोले, महाराज, आज 3रा दिन समाप्त होने वाला है। क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? महाराज ने तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन हाथ जोड़कर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। राजा कृष्णदेव राय कुछ बोलते, इससे पहले ही विद्वान ब्राह्मण बोल उठे, वाह वाह, तेनाली रामन, मान गया आपको, किंतु आप बताएंगे कि आपने यह कैसे जाना? तेनाली रामन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, कल विश्राम करते समय जब आपको कांटा चुभा था, तब आपने तमिल भाषा में ही अम्मा अम्मा पुकारा था। यह सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में होता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही माँ या ईश्वर को पुकारता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, यह जानने के लिए मुझे आपको कांटा चुभाना पड़ा। ब्राह्मण तेनाली रामन को गले लगाते हुए बोले, आप धन्य हैं तेनाली रामन, आप वास्तव में कृष्णदेव राय के दरबार के बेशकीमती रत्न हैं। फिर राजा कृष्णदेव राय को संबोधित करते हुए बोले, महाराज,
मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना दी। नमस्ते बच्चों, हमें पिछली कक्षा में मातृभाषा की पहचान नामक पाठ पढ़ा। ये कंप्लीट पोर्शन तुम्हें पढ़ना है। अच्छा, इसका अभ्यास देखिए। मातृभाषा मदर टंग, दरबार रॉयल कोर्ट, गर्व प्राउड, अतिथि गृह गेस्ट हाउस, दर्द पेन, विद्वान लर्नड मैन, हास्य परिहास ह्यूमर, दरबारी कोर्टियर, कांडा थॉर्न, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, अनुमान गस। देन सही विकल्प चुनिए। देखिए, രാജാ കൃഷ്ണദേവരായ के दरबार में कौन आया था? ആരാണ് വന്നത്? രാജാ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബ്രാഹ്മൺ. ബ്രാഹ്മൺ കോ കഹാം ടഹരാ ഗയ? എവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ താമസിച്ചത്? അതിഥി ഗൃഹമേ. ബ്രാഹ്മൺ കി മാതൃഭാഷ കോൻ സി ഥി? ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഏതായിരുന്നു? തമിഴ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, അത് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ്. നിങ്ങളിത് തനിയെ ചെയ്യുക. കിസ്നെ കിസ്സെ കഹ. ഇത് ചെയ്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ. മുझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वत्ता पर गर्व है. ये वाक्य किसने किससे कहा? ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എഴുതണം. कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? അതും ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എഴുതണം. ഇൻകി മാതൃഭാഷ തമിഴ് ഹെ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷ തമിഴാണ് എന്നാരാണ് ആരോട് പറഞ്ഞത്? आप वास्तव में राजा कृष्णदेवराय के दरबार के बेशकीमती रत्न हैं. താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ രാജാ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു രത്നമാണ് എന്ന് ആര് ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? അടുത്ത് നോക്കിക്കേ. വാക്യാംശക്കോ പഠിക്കർ ഇൻ പ്രശ്നോക്കെ ഉത്തർ ദീജിയെ. ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യണം. ഏക് ദിൻ ജബ് അതിഥി ബ്രാഹ്മൺ വിശ്രാം കർ രഹേ ഥേ. ഒരു ദിവസം അതിഥി ബ്രാഹ്മണൻ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തെനാലിരാമൻ ഉൻകെ പൈർ പാവ് ദബാനെ കെ ബഹാനെ ഗയെ और उनके पैर से कांडा चुभा दिया. ഒരു തെനാലിരാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകാലുകൾ തടവുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകളിൽ തറച്ചിരുന്ന മുള്ള് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു. ബ്രാഹ്മൺ ദർദ് സെ ചീഖ് പടേ और തമിഴ് ഭാഷ മേ അമ്മ അമ്മ പുകാർനെ ലഗ. ബ്രാഹ്മൺ വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഉറക്കെ കരയുകയും തമിഴ് ഭാഷയിൽ അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്വാൻ ബ്രാഹ്മൺ ക്യാ കർ രഹേ ഥേ. വിദ്വാൻ ബ്രാഹ്മൺ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? തെനാലിരാമനെ ക്യാ കിയ. തെനാലിരാമൻ എന്തു ചെയ്തു? ബ്രാഹ്മൺ ക്യാ കഹ്കർ ചില്ലാനെ ലഗെ. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ കരഞ്ഞത്? അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. देखिए, ब्राह्मण ने कृष्णदेवराय से क्या बताने का आग्रह किया. ബ്രാഹ്മണൻ കൃഷ്ണദേവരായരോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ബ്രാഹ്മണനെ കൃഷ്ണദേവരായസെ. കണ്ടോ, അത്രയും ക്വസ്റ്റിനകത്തെ ആൻസർ എഴുതണം. ബ്രാഹ്മണനെ കൃഷ്ണദേവരായസെ പൂച്ച, ചോദിച്ചു. कि आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്? ब्राह्मण ने कृष्णदेवराय से पूछा कि आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है. താങ്കളുടെ കൊട്ടാരവാസികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? कि मेरी मातृभाषा कौन सी है. എൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ്, ദർബാരി ബ്രാഹ്മൺ की मातृभाषा की पहचान क्यों नहीं कर पाए. ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മാതൃഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്വസ്റ്റിനകത്തെ ആൻസർ ഇത്ര എഴുതുക. ദർബാരി ബ്രാഹ്മൺ की मातृभाषा की पहचान ക്യോം എന്നുള്ളത് വേണ്ട. നഹി കർ പായേ ക്യോങ്കി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മൺ മറാഠി, കൊങ്കണി, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം,
ആദി ഭാഷാവോമേ ബോൾത്തേ ഥേ. കണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാതിരുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ മറാഠിയിലും കൊങ്കണിയിലും തമിഴിലും കന്നഡത്തിലും മലയാളത്തിലുമൊക്കെ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തെനാലി രാമനെ ബ്രാഹ്മൺ സെ കിസ് ബാത് കെ ലിയെ ക്ഷമ മാങ്കി. തെനാലി രാമൻ ബ്രാഹ്മണനോട് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്? ഏത് കാര്യത്തിനാണ്? തെനാലി രാമൻ ബ്രാഹ്മൺ കെ പൈർ സെ കാണ്ട ചുഭാ ദിയ. തെനാലി രാമൻ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് മുള്ള പുറത്തെടുത്തു. ഇസലിയെ ക്ഷമ മാങ്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേദന ഉണ്ടായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊന്ന് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കരുത്, വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കുക. ഓക്കെ. देन भाषा से इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और विनम्र विनम्रता, बुद्धिमान बुद्धिमानी और दरबार दरबारी में अंदर जानिए. വിനമ്ര ബുദ്ധിമാൻ ഓർ ദർബാർ മൂലശബ്ദ. വിനമ്ര എന്ന് പറയുന്നതും ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നതും ദർബാർ എന്ന് പറയുന്നതും മൂലശബ്ദമാണ്. അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇൻകെ അന്തുമേം ക്രമശഃ, അതായത് വിനമ്ര എന്ന വാക്കിനോട് താ ചേർത്തു. പിന്നെ और ഈ ശബ്ദാംശ ജോഡ്കർ മൂലശബ്ദക്കെ അർത്ഥമേം പരിവർത്തൻ ലഗ. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം വിനമ്ര അതിനോട് ചേർത്ത് തായൂടെ ചേർത്തപ്പോൾ വിനമ്രത എന്നൊരു പുതിയ വാക്കുണ്ടായി അല്ലേ? ബുദ്ധിമാൻ, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ബുദ്ധിമാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവൻ്റെ ബുദ്ധി കൂർമ്മത. കണ്ടോ? ഈ എന്ന അക്ഷരം ചേർത്താലെ വള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു വാക്കായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ബോക്സിലെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. മൂലശബ്ദക്കെ അന്തുമേം ജോഡ്കർ ഉസ്കെ അർത്ഥമേം പരിവർത്തൻ യാ വിശേഷത ലാനെ വാലെ ശബ്ദവും കോ പ്രത്യേക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാ പ്രത്യയ ഉപസർഗ ഒക്കെ പഠിച്ചതാ അല്ലേ? പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും. അതായത് ഏതൊരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മറ്റൊരക്ഷരമോ വാക്കോ വന്നിട്ട് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രത്യയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്ന വാക്കുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? എന്താണ്? സ്വതന്ത്രത. കണ്ടോ? അതിനകത്തെ പ്രത്യയം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രത്യയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര പ്ലസ് ത. കണ്ടോ? ത എന്ന പ്രത്യയം ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ഫ്രീ, സ്വതന്ത്രത ഫ്രീഡം. കണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ചാലാക്ക് പ്ലസ് ഈ എന്നാണ്. അതെ സോറിയേ, ചാലാക്ക് പ്ലസ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ചാലാക്ക് പ്ലസ് ഈ ആണ് ചാലാക്ക് ഈ. കണ്ടോ? ചാലാക്ക് പ്ലസ് ഈക്ക് പകരം നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ വള്ളിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഈ വള്ളി, അതായത് ഈ എന്ന് പറയുന്ന ബഡി ഈക്ക് മാത്ര ചാലാക്ക് എന്ന വാക്കിനോട് അവിടെ നമ്മൾ അക്ഷരമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഈ മാത്രം അവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്ന് എഴുതിയത്. കണ്ടോ? ചാലാക്ക് പ്ലസ് ഈ ചാലാക്കി. കണ്ടോ? അടുത്തത് ബലവാൻ. ബല പ്ലസ് വാൻ. ബല ജമ വാൻ, ബലവാൻ. നൈതിക് എന്ന വാക്ക് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ? നീതി അധികം ഇക്ക്. കണ്ടോ? നൈതിക്, നീതി ഇക്ക്, നൈതിക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഇത്രയും നോട്ട്സ് എല്ലാവരും തന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. പഠിപ്പിച്ച ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് 2-3 തവണ എല്ലാവരും വായിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതി എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ? എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ? നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. സബ്കോ ധന്യവാദ്.